رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله العظيم والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بتأييد الدين القويم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب ذو الجلال خالق و مالک حامی و ناصر کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور نور مجسم شفیع معظم فخر آدم و بنی آدم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش اصحاب محبت و مودت محتشم اور معزز حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے حالت روزہ میں ماہ رمضان المبارک کے نورانی ماحول میں ہم سب کو ادارہ صراط مستقیم کے فہم دین کورس کے نویں درس میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے آداب زبان۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو آداب زبان ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ اس عشرہ رحمت کے عروج میں سب کی جھولیوں کو رحمت سے معمور فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، میں نے قرآن مجید برہان رشید کی سورہ قاف کی آیت نمبر 18 کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان اپنی زبان سے جو بات بھی کرتا ہے ایک محافظ تیار اس کے پاس موجود ہوتا ہے جو فوراً اس کو رپورٹ کرتا ہے، لکھتا ہے اور اس کے ریکارڈ کو مرتب کرتا ہے۔ زبان انسان کا ایک چھوٹا سا عضو ہے، لیکن پورا انسان اس چھوٹے سے عضو کے نیچے لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ المرء مخبی تحت لسانہ
انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. زبان سے اس کا ظہور ہوتا ہے، زبان سے انسان کا تعارف ہوتا ہے، اور زبان سے انسان کی پہچان ہوتی ہے. یہ چھوٹی سی زبان پورے انسان پر پردہ ہے. اگر انسان خاموش بیٹھا ہے آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ عالم ہے یا جاہل ہے، یہ عاقل ہے یا احمق ہے. لیکن جب بولنا شروع کرے گا اس کے الفاظ سے بہت جلد تم اس حقیقت تک پہنچ جاؤ گے کہ یہ انسان واقع میں کیا حیثیت رکھتا ہے. زبان سے پھسلنا انسان کو وہاں گراتا ہے کہ قدم کی پھسلن انسان کو وہاں تک نہیں گراتی. زبان کا معاملہ اتنا نرم ہے کہ اس کے ایک لفظ کی وجہ سے ذرہ آفتاب بن جاتا ہے، اور اس کے ایک لفظ کی وجہ سے ہی انسان ثریا کی رفتوں سے گر کر وہ گڑھے کا مکین بن جاتا ہے. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلہ میں اپنی امت کو محتاط کیا کہ جب زبان کا معاملہ اتنا حساس ہے تو کبھی بھی اپنی زبان کو حرکت دیتے وقت، اس سے الفاظ نکالتے وقت بے توجہی کا شکار نہ ہونا، سوچ کے بولنا، سمجھ کے گفتگو کرنا، اور پھر جو اس کے شرعی تقاضے ہیں اور آداب ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہر وقت اس زبان کو راہ راست پر لگائے رکھنا. اللہ کے فضل سے آج ہم یہ نور بھری گفتگو سماعت کریں گے تو ساتھ ساتھ ہم اپنا محاسبہ بھی کریں گے اور آئندہ کے لیے یہ عہد بھی کریں گے کہ اگر زبان پہلے کہیں بے جا بھی چلتی ہے تو اب انشاءاللہ ہم پابندی کریں گے اور اپنی زبان کو آداب کے دائرے میں رکھ کر آداب کی شکل میں زبان سے اس کی حکمت کے جو کام ہیں وہ لیتے رہیں گے. بخاری شریف کی حدیث نمبر 10 میں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان کے کردار کو واضح کرتے ہوئے اور اسلام میں اس کی حیثیت کو اجاگر کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے: المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بہت اذیتیں پہنچا سکتا ہے، اور یہ مختلف اعضاء سے جس وقت انسان گفتگو کرتا ہے تو زبان کا تعلق مختلف شخصیات اور مختلف ذوات کے ساتھ ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر تمام اعضاء کے مقابلے میں دو کو اہم سمجھا کہ جس کی اذیت مسلمانوں تک زیادہ پہنچتی ہے، ایک زبان اور دوسرا بندے کا ہاتھ. اور پھر ان میں سے بھی زبان کو ہاتھ پر مقدم کیا، من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان کو ہاتھ پر مقدم اس لیے کیا کہ اتنے اذیت کے کام ہاتھ سے نہیں ہوتے جتنے زبان سے ہوتے ہیں، اور اتنی آسانی کے ساتھ ہاتھ دوسرے کو اذیت نہیں پہنچاتا
जितनी आसानी से जुबान दूसरे को अजियत पहुंचाती है। हाथ हरकत में लाओगे तो इसमें कुछ कुव्वत लगानी पड़ेगी, मगर जुबान को हरकत देने में उतनी कुव्वत नहीं लगानी पड़ेगी। हाथ से किसी को मारोगे तो तब जब वो करीब होगा, और जुबान से किसी पर हमला करते हो तो वो बईद है, फिर भी तुम उसको जुबान से अजियत पहुंचा सकते हो। फिर ये देखें कि हाथ से जिस वक्त कोई किसी को अजियत पहुंचाता है तो उसमें या तो अगला शख्स उसके करीब हो या दरमियान में किसी आले की हाजत होगी, असलहा की जरूरत होगी, उससे ये शख्स दूसरे पर हमला आवर होगा और उसको तकलीफ पहुंचाएगा। लेकिन जुबान के लिए किसी और असलहा की कोई जरूरत नहीं है, जहां बैठे हो वहीं खुलती है और अगले शख्स को इसके हमले का दर्द महसूस होता है। और फिर इसका दायरा इतना वसी है, हाथ से तो सिर्फ उसी को मारा जा सकता है जो हाजिर हो, और जुबान से गायब को भी तकलीफ पहुंचाई जा सकती है। हाथ का ताल्लुक सिर्फ उन लोगों के अजियत से होगा जो कि जिंदा हैं, जबकि जुबान जो माजी में गुजर चुके हैं उनको भी अजियत पहुंचा सकती है। जो हाल में मौजूद हैं इनके बारे में भी ये नाजेबा लफ्ज बोल सकती है, और जो मुस्तकबिल में पैदा होने वाले हैं उन तक भी इसकी अजियत का दायरा वसी हो सकता है। इस वास्ते रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिकमत भरे इस फरमान का अंदाज भी वाज़े कर रहा है कि जुबान को संभालना कितना जरूरी है और इसकी हलाकतों का दायरा कितना वसी है। इंसान इससे कहां कहां तक हमला आवर हो सकता है और इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया, कामिल ईमान उसी का करार पाएगा जो अपनी जुबान को भी महफूज रखेगा और अपने हाथ को भी रोक के रखेगा और अपनी जुबान से भी औरों को सलामती बख्शेगा और अपने हाथ से भी दूसरों को महफूज रखेगा। इस सिलसिला में रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान भी हमारी बहुत रहनुमाई करता है कि जिस वक्त आपने हजरत हस्सान बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हो को यह फरमाया था, उहजुल मुशरिकीन फ़इन्नहु अशक्कु अलैहिम मिन रश्किन नबल। ऐ हस्सान, तुम अपने अशआर की शक्ल में मुशरिकीन की हज्व करो, उनकी मुजम्मत बयान करो, मुशरिकीन पर अपनी जुबान से हमले करो। क्यों? फरमा इस वास्ते अशक्कु अलैहिम मिन रश्किन नबल, मुशरिकीन को तीरों से ऐसे जख्म नहीं हो सकेंगे जैसे गहरे जख्म जुबान से तुम करोगे। जुबान अगर हक बात का इजहार करती है तो फायदा में भी ये हाथ के काम से कहीं आगे निकल जाती है, और अगर ये अपनी इफादियत खो बैठती है तो फिर दूसरी तरफ भी इसके असरात बहुत ज्यादा दूर रस और मुहलिक होते हैं। यहां तक कि हाथ से जिसको मारा जाता है वो तो जख्म भर जाते हैं, लेकिन जुबान से जिस पर हमला किया जाता है वो जख्म कभी भी नहीं भरते। अरबी जुबान का मशहूर शेर है, जराहतुस्सिनानी लहल तियामु वला यल्तामु मा जरहल लिसानु, कि दांतों के जख्म तो मिट जाते हैं मगर जुबान के जख्म नहीं मिटते। किसी के बारे में जिस वक्त ये बेजा चलती है, उसकी पगड़ी उछालती है, उसकी इज्जत को कैंची की तरह काटती है, तो इसके जख्म नस्लों तक याद रखे जाते हैं और कभी भी ये जख्म भरने नहीं पाते। तो इस वास्ते रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के मर्द जन को मुतवज्जे कर दिया कि अपनी जुबान को संभाल के रखो। बोलने में ये किस तरह बोलती है, इसका ताल्लुक इसके लफ्जों का किस जात के साथ है, इंसानों के हुकूक का भी ख्याल रखो, और बिलखुसूस जिस खालिक ने इसको पैदा किया है उसके बारे में बोलते हुए भी कोई नाजेबा लफ्ज ना बोलो। और जिनका कलमा पढ़ के तुम्हें ईमान की दौलत नसीब हुई है वो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके आदाब को भी हर वक्त पेश नजर रखो। और वो औलिया किराम अलैहिमुर रहमा जिनको सिरात मुस्तकीम का उजाला करार दिया गया है,
उनके बारे में बोलते हुए भी अपनी जुबान को दायरे में रखो, निहायत अदब और एहतराम से उनका नाम लो। और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान, अहले बैत अतहार रिदवान अल्लाह अलैहिम अजमईन, ये तमाम मुकद्दस नफूस हैं। जब जुबान पे इनका नाम आने वाला हो तो जुबान को पहले से इनके अदब के लिए झुक जाना चाहिए और तैयारी से इनका नाम निहायत प्यार से लेना चाहिए, क्योंकि जिस अंदाज में भी जुबान अपनी उल्फतों का इजहार करेगी, खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू इन मुकद्दस ज़वात के वसीले से, उनकी वजह से उस बोलने वाले को हर लम्हा में अजमतें अता फरमा देगा। इस सिलसिला में जुबान की जो बुनियादी हैसियत है मुख्तलिफ मामलात के अंदर, और इसका जो मरकजी किरदार है, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान हमारे लिए मिशल राह है, जिसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सही में रिवायत किया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाशगाफ अल्फाज में वाज़े तौर पर एलानिया ये फरमा दिया था, मैं यज़मन ली मा बैन लहयैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मन लहुल जन्नत। फरमाया जो शख्स अपने दो आज़ा की मुझे जमानत देगा, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं। मा बैन लहयैहि, जो उसके दो जबड़ों के दरमियान छोटा सा टुकड़ा है जुबान का, और जो उसके दो टांगों और कदमों के दरमियान उज़्व है, इन दोनों की हिफाजत की जो मुझे जमानत देगा कि इनको वो हुदूद में रखेगा और इनसे खिलाफ वर्जी नहीं करेगा, हुकूक के मुताबिक इनको रखेगा। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मैं आज ही उसको जन्नत की जमानत दे देता हूं कि अगर उसने जिंदगी अपने हुदूद के अंदर गुजारी तो खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू यकीनन उस बंदे को जन्नत अता फरमा देगा। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, जिसको हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं। हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कितना उम्दा फरमान है। फरमा इन्नल अब्द ला यतकल्लमु बिल कलिमा मिन रिदवानिल्लाह ला युल्की लहा बाला फरफा अल्लाहु बिहा दरजात, कि एक शख्स अपनी जुबान से लफ्ज बोलता है और वो लफ्ज अल्लाह की रिजा वाला लफ्ज है, उसमें अल्लाह की खुशनुदी है, और इस इंसान ने किस अंदाज में बोला, ला युल्की बिहा बालन, बोलते वक्त कोई तवज्जो ही नहीं थी, दिल मुतवज्जे ही नहीं था, दिमाग का ध्यान ही नहीं था, वैसे ही वो कलमा इसकी जुबान से निकल गया। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये कलमा भी अल्लाह के यहां इतना मोतबर होगा कि खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू इसके सदके उस बंदे के दरजात को बुलंद फरमा देगा। और दूसरी तरफ व इन्नल अब्द ला यतकल्लमु बिल कलिमा मिन सखतिल्लाह, यही बंदा जब जुबान चलाते वक्त कोई ऐसा लफ्ज बोलता है कि जिसको सुन के अल्लाह नाराज होता है, इसने उसकी तरफ ख्याल ही नहीं किया था, ऐसा लफ्ज बोल दिया है, फरमाया यहवी बिहा फी जहन्नम, ये उस एक लफ्ज की वजह से जहन्नम में जा गिरता है। अब देखो जुबान का कितना बड़ा दखल है और कितनी बड़ी कलीदी हैसियत है। एक इंसान जहन्नमी था, जहन्नम का ईंधन था, वो जर्रा खाक से भी बदतर था, अदना था, लेकिन उसकी जुबान पर जब ये लफ्ज आ गए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, जब उसने ये अल्फाज बोल दिए और उसकी जुबान पर ये कलिमात आ गए तो दिल में तस्दीक थी, जुबान से इकरार था। अब वो कांटा नहीं गुलाब बन गया है, अब वो जर्रा नहीं आफताब बन गया है, अब उसको अजमतें मिल गई हैं कि उसकी जुबान से ये लफ्ज निकले हैं। और यही बंदा खुदा बचाए जब इसी जुबान से कोई कलमा कुफर बोल देता है तो वहीं बैठा बैठा जहन्नमी बन जाता है। वो जो जन्नत के बाला खानों का मेहमान बनना था वो जहन्नम के गढ़ों का असीर बन जाता है। तो सबब क्या है? यही जुबान है। इस जुबान के ये सारे दो तरह के किरदार हैं। अगर इसको महफूज रखा जाता है, इसको मुनासिब हुदूद के अंदर रखा जाता है, हर लम्हा बंदे को अजमतों से हमकनार करती है। और अगर इसको बेलगाम बना दिया जाए तो ये ऐसा तीर है जो बंदे को खुद ही लगता है। और ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, मैंने जहन्नम में झांक के देखा तो मुझे वहां सारे वो लोग नजर आए जो जुबान के मारे हुए थे, जो जुबान के कटे हुए थे, जिनको जुबान ने मुजरिम बनाया था।
जिनको जुबान जहन्नमी बनाया था। तो इस वास्ते महबूब अलैहिस्सलाम के ये फरामीन सामने रखते हुए हमें ये बात इब्तदाई तौर पर तय कर लेनी चाहिए कि एक तरफ अल्लाह ये फरमा रहा है रब्बे जुल जलाल कि तुम बोलते हो तो ये ना समझो कि कोई सुन नहीं रहा, जहां भी बैठे हो और कोई सुने या ना सुने अल्लाह तो सुनता है। और फिर उसने साथ फरिश्ते की ड्यूटी लगा रखी है जो लिखता भी है और रिकॉर्ड तैयार हो रहा है कि तुमने किसी की गीबत की थी, किसी की चुगली की थी, किसी की इज्जत पर हमला किया था और किसी का तुमने मजाक उड़ाया था, किसी पर इल्जाम लगाया था, किसी पर तान किया था, किसी पे बोहतान बांधा था। वो सारा कुछ रिकॉर्ड जब तैयार हो रहा है तो बंदे को इस अंदाज में मुहतात होकर बोलना चाहिए। ऐसे बोलने से हजार मर्तबा बेहतर खामोशी है कि जिस खामोशी की वजह से, महज खामोश रहने से भी खालिक़े कायनात बंदे को बंदगी का सवाब अता फरमा देता है। अब यहां पर जिस चीज को वाज़ेह किया गया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, बंदा बोलता है और कभी उसका ख्याल भी नहीं होता, एक लफ्ज निकलता है उसकी बिगड़ी बन जाती है। हजरत इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर कबीर में पहली जिल्द के अंदर यह लिखा है कि क़यामत का दिन होगा तो खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू की तरफ से मैदान महशर में भरे मजमे के अंदर एक शख्स के लिए यह पैगाम आ जाएगा, या फुला उदखुलुल जन्ना, ऐ फुला इंसान चलो जन्नत में तशरीफ ले चलो, जन्नत में दाखिल हो जाओ। बेअमलिका, अपने एक अमल की वजह से आपने ये समात किया। अगले दिन दर्स के अंदर उस आबिद का जिक्र भी हुआ जिसने 500 साल तक बंदगी की थी और फिर भी उसके अमल की बुनियाद पर नहीं, अल्लाह की रहमत की वजह से उसको जन्नत दी गई। अब इस शख्स को जब यह कहा जा रहा है तो मतलब यह होगा कि एक खुसूसी अमल तेरा सबब बन गया है और उस अमल की वजह से हमने रहमत कर दी है और अमल रहमत का जरिया बन गया है, तुम उसकी वजह से जन्नत में दाखिल हो जाओ। वो शख्स फौरन अपने हाल पे गौर करेगा, उसके सामने उसका माजी है जो कि अंधेरों से भरा हुआ है। वो शर्मिंदा है कि मेरा तो कोई ऐसा अमल मुझे नजर नहीं आता कि जिसकी बुनियाद पे आज मुझको जन्नती करार दे दिया जाए। बार बार नामया माल में गौर करता है, बार बार जिंदगी के शब रोज पर निगाह डालता है, उसे कोई ऐसा अमल नजर नहीं आता कि जो उसके जन्नत के जाने का सबब बनने वाला हो। बिल आखिर बोलता है और कहता है, या अल्लाह इलाही माजा अमिल, तो मेरे किस अमल का हवाला दे रहे हो जो मुझे जन्नत में ले जा रहा है? मैं कैसे अपने अमल की बुनियाद पे जन्नती बन रहा हूं? मुझे तो कोई अमल ऐसा नजर नहीं आता। खालिक़े कायनात की तरफ से यह जवाब होगा, अलस्ता कुंता नाइमा फी लैलति कज़ा, मेरे बंदे तुम्हें याद नहीं है फुला रात को तुम सोए हुए थे, हालते नींद में तक़ल्लबत मिन जंबिन इला जंबिन, तुमने करवट बदली, अपना करवट जिस वक्त तुमने पलटी और करवट बदली, ऐसे में तुम्हारी जुबान से लफ्ज निकला, तुमने फ़क़ुल्ता फ़ी खिलाल ज़ालिका, गहरी नींद में सोया हुआ था तू और तूने करवट बदली, फ़क़ुल्ता फ़ी खिलाल ज़ालिका, इसी दौरान तेरी जुबान से निकला अल्लाह, ये लफ्ज तेरी जुबान से सादिर हुआ, तू करवट बदल के सो गया। सुम्मा ग़लबका नौम, फिर नींद का तुझ पे गलबा हो गया। वह नसीता, और तुझे याद ही नहीं है, तेरी यादाश्त में ही नहीं कि तूने उस वक्त भी लफ्ज अल्लाह बोला था, पहले भी सोया हुआ था, करवट बदलते ये लफ्ज निकला, फिर नींद गालिब आ गई, फिर तू सो गया। मेरे बंदे तुझे याद होना चाहिए, मैंने दुनिया में ये वादा किया था कि जर्रा भर भी किसी पर जुल्म नहीं करूंगा, मैं यौम दीन को सबकी जजा दूंगा, हर एक का छोटे से छोटा अमल जो है उसको भी रायगां नहीं जाने दूंगा। नसीता, तू तो भूल गया, मगर मा अनसा, मैं भूलता नहीं हूं। तू तो भूल गया, तुझे तो याद नहीं है, तू सो गया। अम्मा आना ला ताखुज़ुनी सिनतुन वला नौम, लेकिन मुझे तो नींद आती ही नहीं है। मेरे बंदे, उस वक्त जो बेखबरी के आलम में तुमने एक मर्तबा मेरा नाम लिया था, इस तेरी जुबान के इस लफ्ज की वजह से आज मैंने तेरी जन्नत का ऐलान कर दिया है। उस शख्स को एक लफ्ज की बुनियाद पर जन्नत दी जा रही होगी। इस जुबान की अजमत
اور اس کے صحیح استعمال کا اتنا بڑا فائدہ ہے. اور دوسری طرف فرمایا اسی سے ایک لفظ نکل جاتا ہے جس کی وجہ سے بندہ اتنی بلندی سے نیچے گرتا ہے. آسمان سے نیچے گرنے والے کا اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا زبان کے لفظ کی وجہ سے جو نیچے گرتا ہے اس کا نقصان ہو جاتا ہے. اب دیکھیے سوچتے ہی ہم نہیں بولتے وقت، اور بالخصوص بہت سے جملے خواتین میں رائج ہو چکے ہیں، بات بات پر یہ بول دیتی ہیں ظلم خدا کا، قہر خدا کا، غضب خدا کا، ظلم خدا کا. الفاظ یہ بولتے وقت خیال ہی نہیں کہ میں کس کی طرف ظلم کی نسبت کر رہا ہوں یا کس کی طرف میں نے ظلمت کی نسبت کی ہے. یہ بولتے وقت انسان توجہ نہیں کرتا، لیکن ایک لفظ بولتا ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، حالاتیں اس کے لیے اس کا مقدر بن جاتی ہے. تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ زرنی فرمان آج اس تقویٰ کے موسم بہار میں ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ ہم اپنی زبان پر پہرے لگا لیں. جب مکمل ریکارڈ تیار ہو رہا ہے اور اس سے اتنے بڑے خسارے ہو سکتے ہیں تو بولتے وقت اتنا سوچ کے بولیں کہ ادھر زبان سے لفظ نکل رہا ہو، ادھر اللہ کی رحمت اس لفظ کو موتی کی طرح چن رہی ہو اور خالق کائنات کے دربار میں اس کو قبول کیا جا رہا ہو. ایسے احساس کے ساتھ زندگی گزرے گی تو یہ زبان ہی بندے کی جنت کے لیے ضمانت بن جائے گی. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی دم سحر اور صبح کے وقت سننا، اس میں کتنی بڑی سعادت ہے. اس کو بھی جامع ترمذی میں روایت کیا گیا ہے اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا اصبح ابن آدم، جب صبح کا وقت ہوتا ہے، انسان پر وقت صبح آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ان الاعضاء كلها تكفر اللسان، انسان کے بدن کے سارے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تکفرو کا معنی یہاں ہے تتوادو، خشوع کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں. سارے اعضاء ہی زبان کے سامنے منت سماجت کرتے ہیں، زبان کے سامنے دست بستہ یہ درخواست کرتے ہیں، زبان کے سامنے یہ عرض کرتے ہیں اتق اللہ فینا، اے زبان ہمیں بچا کے رکھنا، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، زبان ہمیں تباہ و برباد نہ کر دینا، اے زبان ہمیں جہنمی نہ بنا دینا. سب کچھ تیرے پاس کنٹرول ہے اور تیری حرکت میں سب کچھ چھپا ہوا ہے. تھوڑی سی حرکت کرے گی تو برکت بھی مل سکتی ہے اور تھوڑی سی حرکت کرے گی تو ندامت بھی اتنی آ سکتی ہے جو کبھی مٹھی نہیں سکتی. سارے اعضاء نے زبان سے یہ آ کے کہنا شروع کر دیا فجر کا وقت ہے، اعضاء سارے زبان سے یہ درخواست کر رہے ہیں اتق اللہ، زبان اللہ سے ڈر، فینا ہمارے معاملے میں، فإنا نحن بک، ہماری ساری لاج تیرے پاس ہے، ہماری عزت تیرے پاس ہے، ہماری عظمت اے زبان تیرے کنٹرول میں ہے، ہمارا وقار بھی تیرے پاس ہے. اگر تو بے جا چلے گی مار ہمیں پڑے گی، اگر تو نے کسی کو گالی دے دی تو مکے تجھے نہیں پڑیں گے، پیٹھ کہے گی مکے مجھے پڑیں گے، ہاتھ کہیں گے کاٹا مجھے جائے گا، قدم کہیں گے زخمی میں ہو جاؤں گا. زبان ہوش سے بول، دنیا میں بھی ہم تیرے پیچھے ہیں، عقبہ میں بھی تیرے پیچھے ہیں. دنیا میں اگر تو ایسے بے وجہ چل گئی تو تیری وجہ سے ہمیں کوئلوں پہ لٹایا جا سکتا ہے، ہمیں دنیا کی آگ کا ایندھن بنایا جا سکتا ہے، ہمیں جیلوں میں ڈالا جا سکتا ہے. زبان سوچ کے بول اور ہوش سے بول. تو شام سے پہلے پہلے کسی مصیبت میں ہمیں نہ ڈال دینا. دنیا میں بھی دیکھ، آخرت میں بھی اگر تو ایک مرتبہ اللہ کو گالی نکالے گی ہمیں جہنمی بنا دیا جائے گا. اگر تو نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں معمولی سی توہین بھی کر دی ہمارے اعمال سارے رائے گاہ ہو جائیں گے. اگر تو نے اولیاء اللہ کی عداوت کا کوئی جملہ بول دیا تو اللہ تو فرما رہا ہے من عادی لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے ولی سے عداوت کرتا ہے میں اس کو اعلان جنگ کر رہا ہوں. اے زبان ہوش سے چل، تیری وجہ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تو غیبت کرے گی تو ہم پہ لازم آ جائے گا کہ ہم اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے ہوں. اس واسطے سارے اعضاء زبان سے یہ عرض کر رہے ہیں نحن بکا، ہم تیرے صدقے آباد ہیں، تیری وجہ سے ہی، تیرے سہارے ہی. اگر تو سیدھی رہے گی ہم سیدھے رہیں گے. ان استقمت استقمنا،
तुझ में इस्तिकामत होगी, हम में इस्तिकामत होगी, तू सीधी होगी, हम सीधे होंगे। ए वजजता ए वजजना, अगर तू टेढ़ी हो जाएगी हम टेढ़े हो जाएंगे, अगर तू बुरी हो जाएगी हम बुरे हो जाएंगे। ये सारे आज़ाब जुबान से दरखास्त कर रहे हैं कि दिन आज जो शुरू हो गया है, ए जुबान सारा दिन और आइंदा रात अपनी हिफाजत का ख्याल रखना, कहीं ऐसा ना हो जुर्म तू करे सजा हमें भुगतनी पड़ जाए। तो इस बुनियाद पर ये कलीद है, चाबी है इंसान की सीरत के लिए, इंसान के हुस्न खुल्क के लिए, इंसान की मईशत, मुआशरत और सोसाइटी के आदाब के लिहाज से। और अच्छी तरह इसको समझ लेना चाहिए कि मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये तमाम बातें हमें नुस्खा कीमिया की शक्ल में अता की हैं, ये किसी और का निसाब नहीं। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुलामी का दम भरने वालों, ये हमारी दौलत है, ये हमारा खजाना है, ये हमारी चमक है, ये हमारी खुशबू है, ये हमारे लिए है। महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नुस्खा कीमिया तलाश करके तैयार करके दे दिया कि कल जहन्नम में जलने लगो और फिर याद आ जाए कि काश दुनिया में पता चल जाता कि ये छोटा सा टुकड़ा इतना हलाक कर सकता है, तो हम इसकी बड़ी हिफाजत करते, हमें तो पता ही ना चला, आज हम रुस्वा हो रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सब कुछ खोल के पहले बयान कर दिया और हमें यह सुनाने सुनने की तौफीक दे दी। आज इसको सुन के हमें पक्का हित कर लेना चाहिए कि हम अपनी जुबान की पूरी हिफाजत करेंगे और इसके लिहाज से हर बात बोलने से पहले और यह भी सोचेंगे कि किसके बारे में बोली जा रही है, किस हालत में बोली जा रही है, इसका ताल्लुक जो है वो इस्लाह के साथ है या फसाद के साथ है, इसका ताल्लुक खैर के साथ है या फितने के साथ है। जिस वक्त इंसान ये पहचान पैदा कर लेगा, अल्लाह के फजल से ये जुबान बंदे के लिए रहमतों की तर्जुमान बन जाएगी। इसकी मामूली सी हरकत से रहमतों के फूल बरसते रहेंगे और बंदा सारी जिंदगी अल्लाह की रहमत की खुशबुओं में बसर करता रहेगा। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आदाब जुबान हमें सिखाए हैं, उनमें से सबसे पहला अदब तो यह है कि अल्लाह का हक पहचानना और उसकी जात, उसकी सिफात और उसकी तालीमात का जिक्र करते हुए अदब से बोलना। उसका हुक्म हो, हम कहें ये बड़ा सख्त है, उसकी सजाएं हम कहें ये तो इंसानी हुकूक के खिलाफ है, उसका निजाम हम कह दें ये तो माजल्ला पुराना निजाम है, ये ऐसे अल्फाज बंदे को कुफर की वादी में धकेल देंगे। थोड़ी सी जिस वक्त वो अपने तरफ से तो ब्रॉड माइंडेड बना हुआ है और नई रोशनी की बातें कर रहा है, लेकिन उसको यह खबर नहीं कि वो अपने खालिक के बारे में तनकीद कर रहा है, अपने मालिक के बारे में बोल रहा है, वो रब्बे जुल जलाल के बारे में जुबान की को जुम्बश दे रहा है, तो इससे हलाकत आ जाएगी। ऐसे ही कितना बड़ा अदब सिखाया है खालिक कायनात जल्ल जलालहू ने नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब सहाबा को फरमा दिया था, ला तक़ूलू रायना वक़ूलु उन्ज़ुरना। बोलने को तो लफ्जी था, रायना भी लफ्जी है, उन्ज़ुरना भी लफ्जी है, दोनों जुबान से निकलते हैं, मगर रायना पर इस वईद का ऐलान कर दिया। आयत के नुज़ूल के बाद कोई सहाबी भी कहता तो काफिर हो जाता, इस वास्ते कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस लफ्ज का ताल्लुक है। इसका एक माना खराब भी निकलता है जिसकी वजह से तौहीन हो सकती है, तो रब्बे जुल जलाल ने पाबंद कर दिया कि जिनके सदके तुम्हें ईमान मिला है, तुम्हें जुबान से बोलते वक्त ना तो उनकी जात पे तनकीद करो, ना उनकी सिफात पे तनकीद करो, और ना ही उनकी सुन्नत पे तनकीद करो, और ना ही उनकी तालीमात पे तनकीद करो। जुबान को संभाल के रखो। अगर कोई शख्स माज़अल्लाह दाढ़ी के खिलाफ बोलता है तो उसको सोचना चाहिए वो किसकी सुन्नत पर हमला कर रहा है। अगर कोई इमामे पे तनकीद करता है तो उसको सोचना चाहिए, अगर कोई सुन्नत के और निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तनकीद करता है तो उसको होश करना चाहिए कि उसने कहां जाके हाथ डाला है और उसकी जुबान ने कहां जाके हमला किया है। ये सबसे पहले आदाब है अल्लाह के दरबार के और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कि जुबान जब बोल रही हो इतनी एहतियात से बोले कि कहीं मामूली सी भी कजी ना होने पाए, और हर जहत जुबान की इन ज़वात की तारीफ व तौसीफ के अंदर उसकी आवाज निकल रही हो, और हर लिहाज से जुबान जिस वक्त मसरूफ हो खालिक कायनात जल्ल जलालहू की हम्दो सना कर रही हो और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में दुरूद सलाम पढ़ रही हो। दूसरे नंबर पर बचने के लिहाज से इस जुबान को झूठ से बचाना, यह इसका सबसे बड़ा अदब है।
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जामे तिरमिज़ी में, इज़ा कज़बल अब्द तबाअद अनहुल मलिक, तबाअद अनहुल मलक, जिस वक्त बंदा झूठ बोलता है तो फरिश्ता उससे दूर हो जाता है, रहमत का फरिश्ता उसके करीब नहीं आता। कितना? मीलन, 1 मील दूर चला जाता है। मिन्नत ने मा जा बिही, इस वास्ते कि एक झूठ के बोलने से बंदे के मुंह से इतनी बदबू आती है कि फरिश्ता करीब ठहर ही नहीं सकता। वो रहमत का फरिश्ता जिसको बंदे के लिए करीम बनाया गया था, जिसने बंदे के लिए रहमत का सामान पैदा करना था, एक झूठ की वजह से मुतनफर हो जाता है, दूर हो जाता है, जिसकी वजह से बंदे का खसारा है। बंदा नहूस्तों की लपेट में आ जाता है। लिहाजा झूठ को कोई मामूली जुर्म ना समझा जाए। इतना बड़ा जुर्म है कि जिससे सुथरा मुंह बदबू से भर जाता है, और बदबू भी थोड़ी सी नहीं, इतनी ज्यादा बदबू है कि मील मील तक अगर हवास हो फरिश्तों वाले तो वो बदबू महसूस होती है कि जिस झूठ की वजह से आ गई है। लिहाजा बंदा जब अपने मुंह को हर वक्त महफूज रखता है कि इसमें कोई गंदगी दाखिल ना हो जाए, इसमें कोई बदबू नहीं आनी चाहिए, तो इस बदबू से भी बंदे को अपना मुंह बचाना चाहिए कि कभी भी उसकी जुबान से खिलाफे वाकया कोई बात नहीं निकलनी चाहिए। इस सिलसिला में हम समझते हैं कि शायद झूठ कोई पता नहीं बहुत बड़ी चीज होगी कि जो हम बोलेंगे तो पहले पता चलेगा कि ये बोझ आ रहा है झूठ का। झूठ आदि तौर पर आदत बन गई है हमारी, बोलते हुए ख्याल ही नहीं आता कितने झूठ बोले जा रहे हैं। एक दुकानदार दुकान पे बैठा है, सुबह से शाम तक कोई हिसाब ही नहीं कितने बोल गया है। एक शख्स वो गाड़ी पे बैठा है, वो लोगों को उतारते चढ़ाते हो पता नहीं कितने झूठ बोल गया है। एक किसी दफ्तर में बैठा हुआ है, वो मुसलसल झूठ बोलता जा रहा है। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक फरमा दिया था, कफा बिल मरइ किज़बन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समया। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, फरमा बंदे के झूठा होने के लिए यही काफी है कि जो सुने वही सुना दे, जो बात सुनी वही बयान कर दे, तहकीक ही ना करे। एक खबर सुनी थी फौरन जुबान से आगे बयान करना शुरू कर दे। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, अगर तुमने देखना हो कि झूठा इंसान कौन है तो ये अलामत है झूठे की कि जो खबर आती है वो प्रोपेगेंडा शुरू कर देता है। वो किसी से सुनी, उसकी हकीकत मालूम ही नहीं की, आगे उसको बयान करना शुरू कर दिया, अपनी तरफ से रिवायत करना शुरू कर दिया, अपनी तरफ से उसको बोलना शुरू कर दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दूसरे मामले जिनको ये जानबूझ के खिलाफ वाक़ई बयान करता है, दिन था ये रात बता रहा था, रात का वक्त था ये उसको दिन कह रहा था, वो तो अलग मामले हुए। यहां तक भी झूठ का दायरा वसी है कि सुनी सुनाई आगे बयान कर देना ये भी बंदे को झूठा बना देती है। सच्चा इंसान वो है जो किसी के बारे में बोलता हुआ, किसी खबर को बयान करता हुआ पहले उसके माखज को देखे, ये खबर आई कहां से है, ये बयान किसने की है, इसमें सदाकत कितनी है, और फिर अपनी जुबान से उसको बयान करे। जो आए वही सुने वही सुना दे, ये झूठ है। और आज हम में कितना राइज है, हम कितनी बात की तहकीक करते हैं। जब कोई किसी के बारे में ये आ जाता है कि वो इस तरह का है, इसी से आगे ये सिलसिला शुरू हो जाता है, उसे वही बयान करना, उसी तरह का करार दे दिया जाता है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जुबान को तुम अपनी तरफ से जब चला रहे हो अब तुम जिम्मेदार हो, पहले जिसने की उसका वो जिम्मेदार था। लिहाजा पूरी तरह तहकीक के बाद बात बयान करो, इस वास्ते कि तुम्हें अपने हर जुमला का हिसाब देना पड़ेगा। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में इतना मोहतात कर दिया। हम अपने बच्चों से वादे करते हैं और उनको जब वो रो रहे होते हैं तो उनको चुप कराने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं। शरीयत में यह भी झूठ शुमार होता है। उस बच्चे को चुप कराने के लिए जो बोला जा रहा था, जो खिलाफे वाकई बातें की जा रही थी और जो रोजाना रूटीन और आदत का हिस्सा है और एक वक्त में बिस्यो कर दी जाती है, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने यहां तक रोका है कि बच्चे से भी बात करो तो खिलाफे वाकई ना करो, जो हकीकत पर मबनी है वही उसके साथ बात करो। और फिर कारोबार जिंदगी में इंसान एक सौदा बेचने के लिए 10 कस्में झूठी उठाता है, कसम नहीं, उसकी जो हकीकी सूरत हाल है उसको वाकई के मुताबिक बयान नहीं करता, उसके बरक्स बयान करता है। वो बनी हुई किसी जगह की है, ये मेड इन फुला बताता रहता है, उसकी कोई हैसियत है, ये कोई हैसियत बताता रहता है। ये सारे झूठ हैं
جس کی وجہ سے اس دکاندار کو, اس تاجر کو قیامت کے دن کیا گریڈ ملے گا؟ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میدان حشر میں اس کی پیٹھ پر غدر کا جھنڈا لہرا دیا جائے گا. وہ جدھر چلے گا پیٹھ پر جھنڈا لہرا رہا ہوگا کہ یہ وہ ہے جو جھوٹ بول کے سودے بیچتا تھا, یہ وہ ہے جو جھوٹی قسمیں اٹھاتا تھا, یہ وہ ہے جو لوگوں کو فریب دیتا تھا, جو فراڈ کرتا تھا. اگر زبان کو غلط چلائے گا تو یہ حشر میں ذلت ہو رہی ہوگی, اور اگر سچ بولے گا تو میرے نبی علیہ السلام فرمانے لگے التاجر الصدوق ما سفرت الکرام البرارہ, جو تاجر بھی ہو اور سچ کا دھنی بھی ہو, ہم قیامت کے دن اس کو فرشتوں کے ساتھ سیٹ دلوا دیں گے, وہاں اس کا شمار ہوگا. یہ سب سے بڑا ادب اس زبان کا یہ ہے کہ اللہ اور رسول علیہ السلام کے ذوات کے بعد یہ جھوٹ سے پاک رہے, ان کے معاملے میں بولنے کی احتیاط کے ساتھ ساتھ اس سے سچ نکلے اور یہ جھوٹ سے محفوظ رہے. تو یہ زبان بندے کو صداقتوں کا جس وقت امین بنائے گی تو اس کے ساتھ ہی اس کو جنت کا مکین بھی بنا دے گی. دوسرے نمبر پر غیبت سے بچنا یہ بڑا ضروری ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یغتب, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں سورہ حجرات کے اندر, لا یغتب بعضکم بعضا, کہ بعض کی غیبت نہ کرو. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ, فرمایا کیا تم میں سے یہ پسند کرتا ہے کوئی کہ اپنے فوت شدہ بھائی کا گوشت کھائے؟ جب کوئی نہیں پسند کرتا تو یہ غیبت کرنا یہ فوت شدہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے. زبان جس وقت بے لگام چلے گی, زبان جس وقت ناجائز بولے گی, زبان پیٹھ کے پیچھے جس وقت کسی کی عیب بیان کرے گی, تو یہ عمل شریعت میں کیا قرار پائے گا؟ گویا کہ مردار بھائی کا, فوت شدہ بھائی کا گوشت کھایا جا رہا ہے. اور آج اس میں بھی ہمیں بڑی اصلاح کی ضرورت ہے. آج دل کی رقت اور دل کی نرمی اور جو رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, اس میں ماحول بنا ہوا ہے. اس نرمی میں دل پر ضرب لگا کر ہم اپنے دل کو سیدھا کر لیں کہ یہ کس قدر یہ برائی ہم میں رچ بس گئی ہے ہماری طبیعتوں سرشتوں کے اندر, کہ جہاں بیٹھتے ہیں اور کوئی موضوع ہوتا ہی نہیں, کسی کی غیبت کی جا رہی ہے, کسی کی عیب کو بیان کیا جا رہا ہے, بیٹھے بیٹھے جہنم کا سامان کیا جا رہا ہے. تو میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میرا امتی اپنی زبان کو محفوظ رکھے گا اور اپنی زبان سے کسی وقت بھی کسی کی غیبت نہیں کرے گا, اور اس کی زبان سے سارے مسلمان ہر وقت محفوظ رہیں گے. اس سلسلہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر کہ جب حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو رجم کیا گیا تھا, ماعز اسلمی ایک صحابی ہیں اور انہوں نے خود جرم کا آ کے اقرار کر لیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بدکاری کر بیٹھا ہوں, مجھ پہ حد لگاؤ. 4 بار انہوں نے اقرار کر لیا, چونکہ شادی شدہ تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا جاؤ ان کو رجم کرو. ان کو میدان میں پہنچایا گیا, صحابہ پہنچے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف لے گئے. حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رجم کیا گیا, سنسار کیا گیا, پتھر مارے گئے, خون بہتا رہا, بدن کے چیتھڑے اڑ گئے. ایسے عالم میں جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو 2 انصاری صحابی آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے. اس کو ابن حجر نے الزواجر میں بھی لکھا ہے, صحاح میں اور دیگر کتب میں یہ بات موجود ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چیمے گوئی کو سن لیا. وہ آپس میں دونوں اس طرح باتیں کر رہے تھے, کہنے لگے فلم یدا نفسہ, یہ کتنا بھولا ماعز تھا, اپنی شکایت آپ ہی لگا دی, آپ خود اپنا جرم بتا دیا, اپنے آپ جرم چھپائے رکھتے تو بچ جاتے, انہوں نے اپنا آپ ظاہر کر دیا. روجما رجبل قلب, اور ان کو یوں مارا گیا جیسے کتوں کو مارا جاتا ہے. اب دیکھو انہوں نے اپنا جرم چھپا لیتے تو کیا ہوتا. حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عنہ حد ان پہ لگ گئی ہے, جرم ہوا تھا لیکن جرم سے پاکی کا بندوبست تھا, انہوں نے خود کروا لیا, طہارت ان کو مل گئی تھی. اب ان کے بارے میں 2 صحابی ہیں, انہوں نے جب یہ جملہ بولا ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سن لیا, لیکن فوراً اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا. چلتے چلتے تھوڑی دیر کے بعد سامنے راستے میں ایک گدھا پڑا تھا جو کہ مرا ہوا تھا اور سوجا ہوا بھی تھا, اور اس کی کا جو بدن تھا لاشا
सूझ के उसकी टांगें अकड़ चुकी थी। इस अंदाज में वो गधा पड़ा हुआ था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां पहुंचे, फरमाया ऐना फुलां व फुलान, वो फुलां फुलां किधर हैं? फौरन हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम हाजिर खिदमत हैं, क्या हुक्म है? तो कहने लगे, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम, कुला मिन जीफात हाज़िल हिमार, चलो दोनों ये गधा खाओ। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये हुक्म दिया तो दोनों बड़े मुतज्जिब हुए, कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर साथ खुदा तुम्हारा भला करे, आपने तो हमें पाक चीजें खाने का हुक्म फरमा रखा है, पलीद खाने का तो कभी हुक्म नहीं दिया, और ये तो हराम भी है, पलीद है, मुर्दार है, और फिर इससे बदबू आ रही है और सूजा हुआ है, तो इसके खाने का हुक्म कैसे आप फरमा रहे हैं? हमें ताज्जुब हो रहा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उनकी बात को सुना, कहते मैं याकुल हाजा, कह रहे थे सरकार से कि इसको कौन खाता है? आप हमें हुक्म फरमा रहे हो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गधा हो, मरा हुआ भी हो, सूजा हुआ भी हो, और उससे बदबू भी आ रही हो, और उसको खाया जाए, इसको भला कौन खाता है? तो मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मा निल्तुमा मिन अर्द हाज़र रजुल आनिफन अशद्दु मिन अक्ल हाज़िहिल जीफा, फरमाया इसको अभी नहीं खा रहे, और इससे ज्यादा जो बदबू वाली चीज थी वो तुम अभी खा रहे थे। मा निल्तुमा, जो तुमने अभी तनावुल किया, जो तुमने खाया, मिन अर्द हाज़र रजुल, उस मायज की इज्जत पर हमला करके जो तुमने खाया, आने फन, अभी थोड़ी देर पहले, अशद्दु मिन अक्ल हाज़िहिल जीफा, वो इस मुर्दार के खाने से बड़ा मामला था। उस वक्त तुम्हें होश नहीं आया और अब कहते हो कि इस मुर्दार को कौन खाता है? होश से बोलो मेरे सहाबा, ये जुबान इस वक्त इससे तुम लफ्ज निकालोगे। मायज अगरचे गुनहगार थे, लेकिन उनकी तौबा कितनी कबूल हो गई है, तुम्हें खबर नहीं कि हमने हुदूद जो बना रखी है, ये तो बंदे को नवाजती है और बंदे को इतनी तहारत देती है। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कितना वाज़े मुशाहदा है। फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, मुझे उस अल्लाह की कसम है जिसके कब्जा में मेरी जान है, मेरे माइज को बुरा ना कहना, मेरे माइज के खिलाफ ना बोलना, मेरे माइज के खिलाफ जुबान को रोक के रखो। इन्नहु अलआन फी अनहारिल जन्नति यनगमिसु फीहा, मैं देख रहा हूं माइज तो जन्नत की नहरों में गोते लगा रहे हैं, इतने पाक हो गए हैं, जन्नत में पहुंच गए हैं और जन्नत की नहरों में गुसल कर रहे हैं, फिरदौस के वारिस बन चुके हैं। यह भी पता चला अल आन का लफ्ज बोलकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवां तबसरा किया है, बरहरास्त कमेंट्री जन्नत पर कर दी है कि मेरी निगाहों के नीचे है। अगरचे माइज दफन हुए और माइज जो है वो दुनिया से चले गए, लेकिन जन्नत में पहुंच चुके हैं, मेरी आंख देख रही है, आम जन्नत में नहीं, जन्नत की नहरों में मौजूद है और जन्नत की नहरों में गुसल कर रहे हैं। इस वास्ते इनके खिलाफ कोई बात न कहे। अब यहां से सोच लो कि किस तरह उनके जुमले थे, और आज हमारी आदत में तो कहीं ज्यादा इससे मामले हैं और इससे कहीं ज्यादा जुबान आगे गुजर जाती है। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत हमारी रहनुमाई कर रही है कि जुबान को बचा के रखना, संभाल के रखना, ये थोड़ी सी बिगड़ जाएगी, इतना बड़ा मामला हो जाएगा कि जिसकी वजह से संभालना फिर मुश्किल हो जाएगा। और फिर यहां से ये बात भी समझ आ गई कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फौरन उस बुराई पर रद्द अमल जाहिर नहीं किया, कुछ देर बाद में किया। तो ऐसा हो सकता है कि किसी चीज को, बुराई को रद्द करने के लिए अच्छे मौके को तलाश किया जाए, उसी वक्त भी रद्द तो किया जा सकता था, मगर जब गधा मरा हुआ सामने था और खाने की दावत देकर उनको मसला समझाया था, अब अच्छी तरह समझ आ गई थी। तो ऐसे ही बुराई को रोकने के लिहाज से उस बुराई को रोकने का मुनासिब वक्त देखना, यह भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत का तकाजा है। आज हम जिस वक्त कोई आवाज बुलंद करते हैं, लोग ये भी कहते हैं पहले आज तक तो यह मसला बयान नहीं हुआ था, अब आपने ये शुरू कर दिया। तो यह मुनासिब वक्त और उसकी तासीर का लिहाज करना, यह भी हिकमत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हिस्सा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक उस वक्त भी यह गीबत बुरी थी जब खामोश थे, लेकिन बाद में जब वो गधा सामने आ गया तो अब उनको अच्छी तरह शर्मिंदा किया जा सकता था और अच्छे अंदाज में इस हकीकत को वाज़ेह किया जा सकता था। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन हिकमत के तरीके से
اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو سمجھایا، اور یہ لوگ ہیں کہ ایک مرتبہ ایسی غلطی ہوئی پھر ہمیشہ کے لیے محتاط ہو گئے، اور ہمارے لیے ان کی سیرت کو مشعل راہ بنا دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زبان کے آداب بتائے، غیبت اس میں بڑا معاملہ ہے، اور بالخصوص الزواجر میں ان دو عورتوں کا قصہ ذکر ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سارے روزہ رکھو مگر افطار جب میں آؤں گا تب کرنا، مجھ سے پہلے کوئی افطار نہ کرے، سارے میرے پاس آ کے افطار کریں، تو کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو خواتین ہیں، انہوں نے روزہ تو رکھا ہے مگر وہ آپ کے پاس آ کے افطار نہیں کرنا چاہتی اور وہ شرم محسوس کر رہی ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلاؤ ان کو، بلایا گیا، فرمایا اس پیالے میں دونوں قے کرو، ان دونوں نے قے کی تو پیپ کی قے تھی اور جمے ہوئے خون کی قے تھی اور وہ گندے بدبودار گوشت کے ٹکڑوں کی قے تھی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سامتا اما احل اللہ لہما، ان دونوں نے حلال چیز سے تو روزہ رکھ لیا، کھانا پینا ویسے حلال تھا اس سے انہوں نے روزہ رکھ لیا، سارا دن کھانے پینے سے تو اجتناب کیا، افطرتا علی ما حرم اللہ علیہما، جو اللہ نے حرام کیا ہوا تھا اس پر روزہ کھولتی رہی، کھانا پینا حلال تھا وہ روزے کی وجہ سے انہوں نے پابندی کی کہ کھانے پینے سے اجتناب کیا، لیکن غیبت تو روزے کے علاوہ بھی حرام تھی اور وہ یہ کرتی رہی، اور یہ دیکھو اس کا نظارہ نظر آ رہا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے جو اللہ نے فرمایا ہے، وہ دکھانا چاہے تو دکھا دیتا ہے کہ کس طرح غیبت میں بھائی کا گوشت کھایا جاتا ہے، فرمایا دیکھا تم نے ان کے منہ سے یہ ٹکڑے گوشت کے نکلے ہیں، اس واسطے کہ یہ دونوں مل بیٹھی اور انہوں نے بھائی کا کسی بھی مسلمان کا یوں تذکرہ شروع کر دیا اور یہ غیبت کرتی رہی، روزہ بھی رکھا ہوا تھا اور افطار بھی کر رہی تھی اور معاملہ یہاں تک بگڑ چکا تھا کہ یہ گوشت کھاتی رہی اپنے بھائی کا، تو اس واسطے تمام حضرات و خواتین کو ہم سب کو اپنے رویہ پر زبان کے لحاظ سے بھی نظر ثانی کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو ہم تو کماتے ہی تھوڑا سا ہے، نیکیوں کی پونجی تھوڑی سی ہے اور یہ زبان اس میں آگ لگاتی رہے تو پھر کیا بنے گا، اس واسطے آج ہمیں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اپنی زبان کا پورا ایک پلاننگ کے ساتھ نظام بنانا چاہیے کہ جب بولے تو یوں بولے کہ جنت کا دروازہ کھلے اور خالق کائنات جل جلالہ کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جائے۔ اس کے بعد ادب یہ ہے کہ زبان سے کسی کو گالی نہ دی جائے، اس واسطے کہ مسلمان وہ ہے کہ حجۃ الوداع میں میرے محبوب علیہ السلام نے اس کی عزت کو مکہ شریف کی عزت کے ہم پلہ قرار دیا اور اس کی عزت کو کعبہ شریف کے برابر قرار دیا، اس مسلمان کو گالی دینا اور اس پر تان کرنا اور اس پر ناجائز لفظ جملے پھپتیاں کسنا یہ کس طرح روا ہو سکتا ہے؟ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا ایسے امور سے منع فرمایا ہے، اور پھر مذاق اڑانا اس کے بارے میں خالق کائنات کا فرمانا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، فرمایا کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کسی کا تم مذاق اڑاتے ہو خاندان کے لحاظ سے، کسی کا کاروبار کے لحاظ سے، ہم بولتے ہیں کہ فلاں کمی ہے، فلاں کا فلاں قوم کے ساتھ تعلق ہے، میں فلاں چودھری ہوں میرا فلاں قوم کے ساتھ تعلق ہے، اس سے مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ خالق کائنات فرماتا ہے عسى ان يكونوا خيرا منهم، ہو سکتا ہے یہ جو کسی پر ہنس رہے ہیں وہ ان سے کہیں درجے اللہ کے دربار میں بہتر ہو، اس واسطے کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، نہ مرد ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، کسی کو دیکھ کر اس کا، اور بالخصوص آج تو شریعت کی وجہ سے مذاق اڑایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے یہ تو برقع اوڑھتی ہے، یہ تو پردہ کرتی ہے، یہ تو رجت پسند ہے، یہ تو قدامت پرست عورت ہے، اس کو تو نئی دنیا کا پتہ ہی کوئی نہیں، اس کو تو آج کے رسم و رواج اور روشنی کا کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ یہ اس سے بھی بڑی ہلاکت ہے کہ جب کسی پر دین کی وجہ سے تنقید کی جائے اور دین کی وجہ سے اس کا استہزاء اڑایا جائے اور پھر برے نام لینا، کسی کا اس کو ذلیل کرنے کے لیے اس کی القاب گھڑ دینا۔ خالق کائنات جل جلالہ فرماتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کسی کو تانا نہ دو، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور کسی کے برے لقب نہ بناؤ، یہ تم جس وقت بولتے ہو تو ہوش سے بولو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی کو سب سے اچھا نام لگتا ہو وہ نام لے کے اس کو پکارا کرو، جو اپنا نام جو اچھا پسند کرتا ہے اسی سے اس کو آواز دیا کرو،
اور دوسرا کوئی نام لے کر اس کو آواز نہ دو اور پھر بگاڑ کے نام نہ بلاؤ اور اس پر کوئی ایسے اپنی طرف سے اس کے نام نہ رکھو اس کی توہین کے لیے. یہ سارے معاملات زبان کی کجروی کے ہیں اور زبان کی بے لگامی کے ہیں. انسان جس وقت محتاط ہوگا تو پھر صحیح نام لے گا, کسی پر تان نہیں کرے گا اور پھر کسی کو ستانے کے لیے ہنسی مزاق کے ساتھ اس کا استہزاء نہیں اڑائے گا. یہ زبان کی حدود ہیں, ان کے اندر رہے گی تو زبان رہے گی تو امن کا نشان رہے گی. اور یہ زبان میزبانی کے لیے جنت میں سامان پیدا کر دے گی. انسان زندگی بھر جب بولا تو مطلب کا اور اچھی گفتگو کی, ورنہ خاموش رہا. اس واسطے حکمت بھرے جملے حکما کے موجود ہیں. ان کان الکلام ذهبا فالسکوت ان کان الکلام فضہ فالسکوت ذهب. لوگوں اگر کسی کی کلام چاندی بھی ہو تو خاموشی پھر بھی سونا ہے. خاموشی کا جو ریٹ ہے وہ سونے جیسا ہے. اس واسطے اپنی زبان کے دائرے کو پہچاننا بڑا ضروری ہے. اور پھر آداب کے لحاظ سے یہ ہے کہ لوگ محض قصے گھڑ لیتے ہیں, سٹوریاں بنا لیتے ہیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے. اور یہ بھی کچھ لوگوں کا رویہ ہے اور طریقہ ہی یہ ہے کہ اپنی طرف سے قصے گھڑے پھر ان کو لوگوں کے سامنے بیان کیا. مطلب کیا ہے کہ میری بات سن کر لوگ ہنسیں, لوگ مسکرائیں. اس سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اور واضح طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے, ویل لمن یحدث, اس بندے کے لیے ہلاکت ہے جو بولتا ہے فیکذب, تو جھوٹ بولتا ہے. کیوں؟ لیضحک بہ القوم, تاکہ لوگوں کو ہنسائے. جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ گھڑتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, سٹوریاں بناتا ہے, داستان ترتیب دیتا ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں اور جھوٹ سے سب کچھ کر رہا ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کی زبان بھی حفاظت میں نہیں رہی. اس شخص نے بھی اپنی زبان کو تباہ و برباد کیا اور زبان نے اس کو تباہ و برباد کر دیا ہے. اس واسطے ایسے مشغلے جو ہیں ان میں بھی بحیثیت مومن ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم عام لوگوں جیسے نہیں کہ زبان جیسے آئے چلتی پھرے. ہمارا خاص نصاب ہے اور اس نصاب نے ہمیں یہ اجازت نہیں دی کہ ہم جھوٹی داستانیں بنا کے لوگوں کو ہنسانے کے لیے قصے گھڑتے رہیں. اس معاملے میں بھی ہمیں اپنی زبان کو محفوظ رکھنا چاہیے. اس کے ساتھ یہ ہے کہ لغو بات سے جس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو اور اس سے فتنہ اٹھ سکتا ہو, اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. خالق کائنات جل جلالہ فرماتا ہے والذین هم عن اللغو موردون, وہی لوگ کامیاب ہیں جو لغو سے اعراض کرنے والے, کوئی لغو جملہ نہیں بولتے, کوئی لغو بات نہیں بولتے. لغو سے اجتناب رہے گا تو پھر زبان محفوظ رہے گی اور ہر گھڑی بندے کے لیے امن و آشتی کا سامان پیدا کرتی رہے گی. اس کے ساتھ ساتھ زیادہ ہنسنا یہ بھی زبان کے آداب کے خلاف ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اشجاک وکثرۃ الضحک, زیادہ ہنسنے سے, کھل کھلا کے ہنسنا. تبسم تو محمود ہے اور اچھی بات ہے اور کبھی کبھار ہنسی آ جائے, لیکن ہر وقت اور کثرت سے ہنسنا یہ بندے میں غفلت پیدا کرتا ہے اور یہ غفلت کی علامت ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا انہ یمیت القلب, جو بندہ ہنستا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. اللہ کے خوف سے روتا ہے تو دل زندہ ہوتا ہے, ہنستا ہے تو دل مردہ ہو جاتا ہے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ کتنا حکمت سے لبریز ہے. فرمایا مقام الرجل بالصمت افضل من عبادت 60 سنة. فرمایا ایک شخص 60 سال بندگی کرے لیکن ساتھ زبان پہ کنٹرول نہ رکھے, اور دوسرا شخص صرف خاموش رہے, اپنے فرائض پڑھتا ہے باقی یعنی دن رات کا تہجد گزار اور دن رات کا وہ عابد نہیں ہے کہ رات کو ساری رات نوافل میں گزر جائے, دن کو روزہ بھی رکھے. دوسری طرف وہ 60 سال کا بندگی کرنے والا ہے اور جس کی زبان بے لگام ہے, اور اس طرف یہ جو ہے یہ خاموشی کرتا ہے اور اپنے فرائض واجبات سنن کو ادا کر دیتا ہے. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اس بندے کی خاموشی اس دوسرے کی 60 سالہ بندگی سے افضل ہے. اس واسطے زبان خاموش رہے گی, فتنوں سے بچا رہے گا انسان, اس کو نجات ملے گی, یہ ہلاکتوں سے بچا رہے گا. گفتگو کو اس بات پہ ختم کرتا ہوں. آپ نے سنا کتنی تباہی ہے جھوٹ بولنے کی اور کتنا بڑا وبال ہے غیبت کا, لیکن دیکھو تو صحیح, ایک غیبت ہے دائیں بائیں کسی پڑوسی کی
اور ایک غیبت ہے حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی، ایک ہے حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی، ایک ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی، ایک ہے غیبت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی۔ وہ شخص کتنا بڑا مجرم ہے جو اسی مقدس شخصیات کے بارے میں آج اپنی زبان کھولتا ہے، ان پہ تنقید کرتا ہے، ان پہ الزام لگاتا ہے، ان کی غیبت کرتا ہے، حالانکہ اللہ نے اعلان کر رکھا ہے کہ جو ان کے بارے میں ایک زبان کھول لے گا میں اس کو جنگ کا چیلنج کر رہا ہوں۔ تو اس واسطے ہر جہت سے اپنی آواز اور زبان کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ خالق کائنات جل جلالہ ہماری زبانوں کو شریعت کا پہرا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔